ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکہ نے پھر سے حملہ کیا ہے ایران میں کئی جگہوں پر، خاص طور سے صدر ایران میں، لیکن ایران بھی خاموش نہیں ہے۔ ایران ترکی بترکی جواب دے رہا ہے اور اب تہران نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ کے حالیہ حملوں کے بعد جنگ بندی کی بنیاد بننے والا امن معاہدہ عملاً ختم ہو چکا ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کی گنجائش اب بھی باقی ہے۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہے؟ پوری تفصیل آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کو اب دشمن کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے مکمل آزادی حاصل ہے۔ یہ بڑا اعلان ہے ایران کی طرف سے۔ قالیباف بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اس وقت امریکہ کے خلاف ایک بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، یعنی ڈیفنس کی جنگ لڑ رہا ہے، اس لیے امن معاہدے کی شرائط پر عمل جاری رکھنے کی اب کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے ایران پر ایک کے بعد ایک کئی فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج کے مطابق تازہ کارروائیوں میں اسٹریٹ آف ہارمز کے قریب ایرانی ساحلی علاقوں اور گریٹر ترب جزیرے میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بدھ کی رات بھی امریکہ نے حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، چابہار اور اہواز کے قریب زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ دوسری جانب ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ جنوب مشرقی شہر بامپور میں ایک فوجی بیرک پر امریکی حملے میں 388ویں بریگیڈ کے 7 اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ ان حملوں کا فیصلہ کن جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا۔ یہ بڑی بات ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا فیصلہ کن جواب ڈیسائسو مناسب وقت پر دیا جائے گا۔ اسی دوران ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ خوزستان میں گندم ذخیرہ کرنے کی ایک بڑی تنصیب بھی امریکی حملے کا نشانہ بنی ہے، تاہم امریکی فوج نے اس دعوے کی تردید کر دی ہے۔ صرف فضائی حملے ہی نہیں، امریکہ نے ایران پر دباؤ مزید بڑھاتے ہوئے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی بھی دوبارہ سخت کر دی ہے۔ امریکی فوج کے مطابق اس کارروائی کے دوران 2 تجارتی جہازوں کا راستہ بھی تبدیل کیا گیا تاکہ ناکہ بندی پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ نے بھی دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے پہلے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس لیے ایران بھی اب اس کی شرائط کا پابند نہیں رہا۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف سے کوشش تھی کہ اس کی پابندی کی جائے، لیکن چونکہ امریکہ نے پہلے حملہ کیا ہے، لیکن اب اس کی شرائط کا پابند ایران نہیں رہا۔ یہ اپنے آپ میں کھلی دھمکی بھی ہے اب، یعنی کہ ٹیٹ فور ٹیٹ جیسی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ کسی بھی معاہدے پر عمل اسی وقت تک ممکن ہوتا ہے جب دوسرا فریق بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس وقت تہران کی پوری توجہ صرف ملک کے دفاع پر ہے اور امریکہ کے ساتھ نئے مذاکرات کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری جانب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ حملوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کی راہ تقریباً بند ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ریجن میں کم شدت کی جنگ جاری ہے۔ ایران پر نئی امریکی پابندیاں دوبارہ نافذ ہو چکی ہیں، جبکہ بحری ناکہ بندی نے بھی کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے، یعنی نیول بلاکڈ۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک بار پھر سے ایران کی نیول بلاکڈ کر دی ہے۔ تاہم ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ مستقبل میں دوبارہ معاہدے کی تمام شرائط پر عمل کرتا ہے تو ایران سفارتی بات چیت کے دروازے مکمل طور پر بند نہیں کرے گا۔ لیکن جو موجودہ حالات ہیں اس میں دونوں دیشوں کے درمیان اعتماد، بھروسہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور ہر نئے حملے کے ساتھ یہ خدشہ بڑھ رہا ہے کہ یہ بحران کسی بھی وقت ایک وسیع علاقائی تصادم کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال اعظم۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اپنے تاثرات ہمیں کمنٹ باکس میں شیئر ضرور کریں۔
ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। अमेरिका ने फिर से हमला किया है ईरान में कई जगहों पर, खास तौर से सदर ईरान में। लेकिन ईरान भी खामोश नहीं है। ईरान तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहा है और अब तेहरान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के हालिया हमलों के बाद जंग बंदी की बुनियाद बनने वाला अमन मुआहिदा अमलन खत्म हो चुका है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत की गुंजाइश अब भी बाकी है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, पूरी तफसील आपको बता रहे हैं। आप देखें न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज को अब दुश्मन की जारहियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल आजादी हासिल है। यह बड़ा ऐलान है ईरान की तरफ से। कालिबाफ बड़ी बात कह रहे हैं। उनका कहना था कि ईरान इस वक्त अमेरिका के खिलाफ एक बका की जंग लड़ रहा है, यानी डिफेंस की जंग लड़ रहा है। इसलिए अमन मुआहिदे की शराइत पर अमल जारी रखने की अब कोई वजह बाकी नहीं रही। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका ने ईरान पर एक के बाद एक कई फिजाई हमले किए हैं। अमेरिकी फौज के मुताबिक ताजा कार्रवाइयों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब ईरानी साहिली इलाकों और ग्रेटर तरब जजीरे में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। बुध की रात भी अमेरिका ने हमलों का नया सिलसिला शुरू किया, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, चाबहार और अहवाज के करीब जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। दूसरी जानिब ईरानी फौज का कहना है कि जुनूब मशरकी शहर बांपोर में एक फौजी बैरक पर अमरीकी हमले में 388वीं ब्रिगेड के 7 एहलकार हलाक और कई जख्मी हुए हैं। ईरानी फौज ने खबरदार किया है कि इन हमलों का फैसला कुन जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। यह बड़ी बात है। ईरान का कहना है कि इन हमलों का फैसला कुन जवाब डिसाइसिव मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। इसी दौरान ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सुबह खोजिस्तान में गंदम जखीरा करने की एक बड़ी तंसीब भी अमरीकी हमले का निशाना बनी है। ताहम अमरीकी फौज ने इस दावे की तरदीद कर दी है। सिर्फ फजाई हमले ही नहीं, अमरीका ने ईरान पर दबाव मजीद बढ़ाते हुए ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी दोबारा सख्त कर दी है। अमरीकी फौज के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 2 तिजारती जहाजों का रास्ता भी तब्दील किया गया ताकि नाकाबंदी पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। उधर ईरान की वजारत खारजा ने भी दो टूक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा है कि अमरीका ने पहले अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, इसलिए ईरान भी अब उसकी शराइत का पाबंद नहीं रहा। ईरान ये कह रहा है कि हमारी तरफ से कोशिश थी कि इसकी पाबंदी की जाए, लेकिन चूंकि अमेरिका ने पहले हमला किया है, लेकिन अब इसकी शराइत का पाबंद ईरान नहीं रहा। यह अपने आप में खुली धमकी भी है अब, यानी कि टेट फॉर टैट जैसी। वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि किसी भी मुआहिदे पर अमल उसी वक्त तक मुमकिन होता है जब दूसरा फरीक भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस वक्त तेहरान की पूरी तवज्जो सिर्फ मुल्क के दिफा पर है और अमेरिका के साथ नए मुज़ाकरात का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। दूसरी जानिब तज्जियाकारों का कहना है कि हालिया हमलों के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात की राह तकरीबन बंद होती दिखाई दे रही है। रीजन में कम शिद्दत की जंग जारी है। ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियां दोबारा नाफिज हो चुकी हैं, जबकि बहरी नाकाबंदी ने भी कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया है, यानी नेवल ब्लॉकेड। अमेरिका का दावा है कि उसने एक बार फिर से ईरान की नेवल ब्लॉकेड कर दी है। ताहम ईरानी हुकाम का कहना है कि अगर अमेरिका मुस्तकबिल में दोबारा मुआहिदे की तमाम शराइत पर अमल करता है तो ईरान सिफारती बातचीत के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करेगा। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें दोनों देशों के दरमियान एतमाद, भरोसा तकरीबन खत्म हो चुका है और हर नए हमले के साथ यह खदशा बढ़ रहा है कि यह बहरान किसी भी वक्त एक वसी इलाकाई तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें।